प्राणी फ्रीक्वेंसी अने जे सामे लेखो डीए वारो होय अने जे प्राणी फ्रीक्वेंसी जडे मैच थीए ने तो ई लेखो डीए वारो ई बारमती जे अंदर प्रवेश करी सके એટલે અસ્થિ એ કરે જો કુરુ હોય એ આકૃતિ પણ કુરેલા બનાવ્યું હતા અનકે રિલેટેડ પણ જો અભ્યાસ નહીં એટલે પણ જો પૂરેપૂરો લાભ नहीं ગણી सकना तो समाचार बारमती पंथ में पाण वेठा था खरा पर इनके जाने केतरो पाण जडे बारमती में कंगण भरियूं था इन जे अंदर पाण कोरो एहसास थिए तो आज कितने जे घरे जे अंदर बारमती में पाण वेठा हूंदा ने ऊ पिंड भी वेठा हूंदा पर में प्राप्ति कोर कर्यो आज इन वीडियो जे अंदर में आके ई जान ले तो कोला के पास साथे डॉक्टर मुकेश भाई परमार जोड़ाई रहा है वॉइस रिकॉर्डिंग मुके हलाय ने यहाँ के सुनाई दो से इन साथे बई जो को वॉइस थ्रू आई रिकॉर्डिंग सुनता ये कानजी भाई फुलिया साहब जो कराची में था ने पाए ग्रुप के अंदर में हर वक्त एनी वॉइस थे पाके अलग एक ध्यान बहुत पाके मिली रह्यो तो एनी बॉय महान हस्ती वजरी ने पाके वॉइस थ्रू की समझी था कि बारमती पंथ में एवो बड़े सीक्रेट आज आए जो को पाण नॉर्मल अवस्था पा आज सुधी समझी न सकिया वासु ने ई एको मंडल है ने अमुक मुके जानकारी मिली हुई ताके सीक्रेट शेयर करिया इन जे अंदर बापा वही कारण ने त्रै दुनिया में वनी सको था एड़ो एकड़ो राज इन बारमती पंथ जे अंदर में आए जो को अहीं आगे इन वीडियो में सुनता तो वीडियो सारो लगे तो लाइक सब्सक्राइब ने शेयर करिया ने पहलो पे ने मुझे मित्र मुके हलायो हुई पहली बार पा कोलेब कर्યું था मुकेश भाई परमार जो को डॉक्टर मुकेश भाई परमार पेन पीएचडी કર્યો હોય ने बारमती पंथ ते आधारित ई मंडल जे आधारित पेंड एकड़ो बुक लिखे इंग्लिश में ने ई अवेलेबल है Amazon ते फ्लिपकार्ट ते इनके परचेस भी करे सको था पण इंग्लिश में बुक है अने ई वॉइस अहीं सुनो आके घणी बधी जानकारी मिलती जो को हजी सुधी अहीं एनी जानकारी से अछूतावा ध्यान पूर्वक की सॼी वॉइस सुणजा ने आज कॉमेंट में राय दीजा इन जे बारे में अहीं एटલું करी जाण्यावा के न आऊं ये गोपाल सोंदरा ने कीकता चैनल में हर वक्त आ साथे की अलग वीडियो बनाने की कोशिश करिया तो ना के अलग की जानकारी मिली तो संपूर्ण वीडियो ने रिया। हाँ धन्यवाद तव्हांखे श्रीमान मुकेश साहिब कीअं ठीकु आहियो बिल्कुलु बिल्कुलु ऐं पंहिंजी कोशिशि इंतिहाई बहितरीनु कयो हुयो ने हाणे बुक त असीं पढ़े करे रहियासीं थोड़ा के समझ में नहीं अचे मूंखे थोड़ा इंग्लिश एतिरी मूंखे अचे नथी त मगर ठीकु आहे ऐं ख़ासो करे त पंहिंजी हिकिड़ी प्रैक्टिकल कयो हुयो हुन ते रिसर्च कयो हुयो ने पंहिंजे पंथ खे अॻियां वधायो युवा नसल लाइ करे हिकिड़ो ख़ासो तोहफ़ो आहे गिफ्ट आहे अगरि युवा नसल पढ़ल लिखल जेको वेल एजुकेट आहिनि पंहिंजा बच्चा त उन लाइ करे हिकिड़ो बहितरीनु यानी कि सब्जेक्ट आहे ने उहो पढ़ी सघनि था उनजी गाइडलाइन ते हली सघनि था ने उहो पंहिंजे धर्म जे मथे पूर्णता सां उॾी सघनि था जहाँ तक ऐं किताब इलाही जेको आहे ही तीरथ है ॾिसो जेको बि खे ईअं नथो चए की भई कंहिंजे घर तीरथ ॾेखारिणो आहे न त पहिलो तीरथ आहे जो चंद्रुओ बीजो कारूंगो कहिड़ा तीजो तीरथ है सोमिलिंग चौथो तीरथ है सैणी थर जेको जुगा जोगे भव जो तारणहार त ही मिड़े तीरथ में अची थो वञे त हाणे हिन में ई बारमती समाज आहे ही कंहिंजी बकौल के ही बिल्कुलु ई हिकिड़ो ब्रह्मांड जी रच यानी कि हिकिड़ो स्केच आहे कि मगर हिते बि जेको मार्ग त गुरु वेठे ई आहे न मैस वेठे मैसर देव जेको आहे गुरु पूज आहे जेको उॿिए थो जेको आसन ते वेठो आहे ऐं जेको तीरथ जी रचना खे रचाए थो ने जीव खे जेको आहे ॾिसो ॾीओ जेको जीव आहे न अॻियां जोत आहे त जीव खे जेको आहे जोत में प्रगट थियणो आहे निजकर्म जोत आहे जेके चइबो आहे हुनजे अंदरि शामिलु थींदो आहे हुनजो मार्ग केरु ॾिए हाणे मार्ग इहा आहे की मार्ग त गुरु ॾिए थो मुंहिंजो जेको ई ॻाल्हि करी आहे त हुते इलाही मुंहिंजा पूजनीय धर्म गुरू आहिनि त हू नाराज़ बि थी वञा था मगर मुंहिंजो इंतिहाई मक़सदु नथो वे की आउं उन जो अपमान करियां मगर वेद प्रमाणे पाण हलणो पए थो असांखे न उहे ॻाल्हियूं वादे करणियूं पवंदियूं हाणे इहा आहे की गुरू जॾहिं पिंड अलॻि स्वरूप आहे त हू जेको पहिरीं कंगण भरे थो कंगण गुरू आहे हुनजा पाप हेरे गिने थो जेको हिकिड़ो जीव बारमती में अची थो वेहे थो हुन गुरू हुनखे कंगण भरे थो हुनजा सॼा पाप हेरे करे कंगण में बि ईअं चए थो न कि कंगण उजाड़ जीव पखार पिंड भरिया पाण परमार जेको बि के तुंहिंजो ज़िम्मेवार तूं सही है कंगण उजाड़ जीव पखार पिंड भरिया पाण परमार बारमती में बेसी पातंग मिलिया हिते तो ॼमणे पातंग ख़तम थी विया जेको बि हुआ जॾहिं खां तुंहिंजी उत्पत्ति थी आहे तॾहिं खां तुंहिंजा पातंग ख़तम थी विया
हांव येयल्यो हुइयां के स्वयं अलख मई सॾे हांव हुनखे स्वयं अलख जो ई सवलूं चाहियां थो त यार सुपरवीर हाणे तूं बिल्कुलु यानी कि सिधो थी वियो आहीं, साफ़ सुथरो थी वियो आहीं, हाणे अॻियां कर्म न कजांइ, खोटा कर्म न वेहजांइ, तोखे मालिक ॾियां थो, मालिक ते हली करे न तूं पंहिंजो यानी कि उन बारमती जे आधार ते पुॼी करे न शस्त्र दिल कमल ते पुॼी वेंदे है न कि कमल पुञा पर जो तूं जियो ॾिठे हाणे किलो सौ कुड़ीअ जा कसोमर उतरे पंध बारमती हिते त ई चोखो करे गुरु महाराज मैसर देव हाणे अॻियां जॾहिं हलंदो त हुनखे ॿिनि खे क्रिया करिणी आहे ધર્માચાર શ્રી કાંજી સાહેબ આજો મેસેજ થોડાક દિવસ પહેલા જુઓ પણ થોડીક સમય જે કટોકટી જે કારણે આ રિપ્લાય નવો કરી શક્યો તો આજ હું પાસે સમય આવી તો આજે મેસેજ જો રિપ્લાય કરાતો અહીં જે ગાલ કही કે પાંજો જે તીરથ થાય તો તીરથજી વચ में જે પણ આકૃતિ બનાવ્યું હતા તો એ આખે બ્રહ્માંડજી રચના જો અગડો આરે ખાય હવે એ આવીને બધે કે મોટે ભાગે પાંજે બારો ખંડ જા અને વેદ આવી તો અંજે આધારે પણ સમજી શકું હતા પણ બેઝિકલી પાંજે એ સમયે કરે જો કુરું હોય એ આકૃતિ પણ કુરેલા બનાવ્યું હતા અનકે રિલેટેડ પણ જો અભ્યાસ ના એટલે પણ જો પૂરેપૂરો લાભ નહીં ગણી શકના તો જડે પણ તંત્ર જે અમુક ગુપ્ત પરંપરાઓ જો અભ્યાસ કરું દાખલા તરીકે કાશ્મીરી સેવિઝમ હોય કોલ તંત્ર હોય કોલાણવંત તંત્ર હોય તિબેટન બુદ્ધિઝમ હોય તો અંજી અંદર પણ એ રીતની ઘણી બધી વિધિઓ આવી પણ પાંજી જે તીરથજી વિધિ આવી ને એ દાદાની જે જ્યાં કે તીર્થે મેં વડો તીરથ થાય બારમતી તીરથ તો એ ખરેખર અલ્ટિમેટ લેવલ જો એકડો પ્રયોગ આવે એવડો પ્રયોગ અસાંજે અભ્યાસ દરમિયાન બીજે કોઈ પણ પંથ પરંપરા મેં નારેલા નહીં જોઈડો હવે તંત્ર જે અંદર કેવી રીતે હવે હગડી વસ્તુ હવે યંત્ર જે હવે જેડી રીતે બીજે બધે પરંપરાઓ મેં આવી શ્રી યંત્ર અને બાકી જેટલા દેવી દેવતાઓ હોય એ બધે જો હગડો યંત્ર હવે અને એ યંત્ર ઉપર મેડિટેશન એટલે કે ધ્યાન કરે જો હવે એ ધ્યાન કઈ રીતે કરે જો હવે અંજી પણ વિધિઓ હોય અને જ્યારે એ વિધિ પ્રમાણે ધ્યાન કરે મેં છે તો એ યંત્ર જે એનર્જી જે અંદર પાંજો પ્રવેશ થઈએ તો એવી રીતે यंत्र में पण पछी एड़ो वे में जी एडवांस लेवल जी प्रेक्टिस हवे ने अन के मंडल जोवाय अने मंडल में यंत्र में पूरो फेर हवे के यंत्र है ने जी स्थापना करीने अन के परमानेंट रखे जो हवे अन जी पर्टिक्युलर फिक्स करेली वस्तु पर ज जो निर्माण थई सके जडे मंडल है ने जो निर्माण पृथ्वी पर थी અને અનકે આઈને અંજે ઉપયોગ પછી અનકે ઇરેઝ કરી એટલે અનકે ભૂસી ખાઈમાં છે જેડી રીતે પાંજે તીરથ જો જેડી રીતે જો પૂરો થઈએ તો પછી પણ અનકે વાસી ખાયું હતા એ રીતે તો પાંજે તીરથ જે વિધિ આય ને એ એડવાન્સ લેવલ જે મંડળ વિધિ મંડલા રિચ્યુઅલ જોવાય અનકે અને મંડલા આય તો હણી જે પાણ તીરથ બનાવ્યું હતા ને એ પાંજે બ્રહ્માંડજી રચના જો જ આરે ખાય પણ એ કુરું હોય કે 21 વર્મંડ મથે જતે પાંજે એ આખી સૃષ્ટિ રચના ઉત્પત્તિ થઈ ને તો ઉત્પત્તિ જો એ મૂલાધાર ચક્ર હોય એ જ પ્રકાર જો આકાર ખરેખર અતે મૂલાધાર ચક્ર જે અંદર હતી આવીને અનમેથી આખી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ જાય અંજે આધારે હવે દાદાની વેદમાં જ્યાં કે મેર ભીતર મામય ભણે પબન મંડળાય લખ જતી આય વસનરી જો વાસો અતિ આય બારમતી જા બારો ખંડ તો એ જેડી રીત જો મૂલાધાર ચક્ર આખે અસ્તિત્વ જો બ્રહ્માંડ જો હોય એડી રીત જો દરેક જીવજી અંદર પોતે જો એકડો મૂલાધાર ચક્ર હોય અને પાંજી અંદર પણ પાંજો જે પેલો ચક્ર હોય મૂલાધાર ચક્ર એ એક્ઝેક્ટલી બારમતી જે જેડો જાય અંજા બારમતી જા જેડી રીત જો ચાર પાખિયા એડી રીત જો અંજા ચાર પાખિયા એ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ આય તો એ પણ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ આય तो हणे ई एड़ी विधि है एडवांस लेवल जी तांत्रिक विधि है कि अनके जडे हणे अंटाणे तो कांजी साहेब विज्ञान पण ए चाहतो कि अनके क्वॉन्टम एंटेंगलमेंट जोवाय एटले ब्रह्मांड में गमे ते कोई आकार हवे अनके सेम टू सेम हकड़ी લીટી જો પણ ફેરફાર ના આવે ને એ રીતે જડે અનકે પૃથ્વી ઉપર બનાવ્યા છે ને તો એ જતી આય ને તે જો જે પ્રાણિક સ્ટ્રક્ચર આય જો જે પ્રાણમય કોષ આય ને એ હતે શિફ્ટ થઈએ હતે શિફ્ટ પ્રાણમય કોષ જો તે એક્ટિવ થઈએ ને તો અંજી પ્રાણજી ફ્રીક્વન્સી અને જે સામે લેખોડીએ વાળો હોય અંજી પ્રાણજી ફ્રીક્વન્સી જડે મેચ થઈએ ને
તો એ લેખો ડીએ વાળો એ બારમથી જે અંદર પ્રવેશ કરી શકે, એટલે અસ્તિત્વ જે મૂલાધાર ચક્ર જે અંદર પ્રવેશ કરી શકે. અને કોઈ મારું અસ્તિત્વ જે મૂલાધારમાં પ્રવેશ કરે તો આખે અસ્તિત્વ જે રચના કી થઈ જાય, કથે કુરુ હોય કતરો વિશાળાય, એ બધી વસ્તુ જાણી શકે. પણ દાદાની જ્યાં કે પેલા પંડ જો પંડ પારખે જ પછી કરી જ વર્મંડ જો વિચાર, એટલે દાદાની અમે ઇન્સ્ટ્રક્શન દનાય કે એ જે મૂલાધાર હોય ને કે પાંજે મૂલાધાર ઉપર કે શિફ્ટ કરે જોવાય. અને દાદાની જે ઇન્સ્ટ્રક્શન દનાય ને જડે માણસ મેં અઠ કમલેજા જે વેદ આય અને મેં દાદાની છે ને કે પંજે ઇન્દ્રિયો આય મન से જુઓ, એ જડે પણ પંજે ઇન્દ્રિયો કે મન से નારું ને તો એ બાર જો મૂલાધાર મેં જતે પાંજો પ્રવેશ થયો ને એ મૂલાધાર શિફ્ટ થઈ વને પાંજે મૂલાધાર ઉપર, પાંજે ગુદા કમલ અને લિંગજી વચ્ચે પેરેનિયમ નાજો જે એરિયા है ने जते मूलाधार चक्र પાંજો તે સ્થિત થાય, એ બારમથી એ મૂલાધાર ઉપર ફિક્સ થઈ વને અને અતે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેટ થીણ માંડે ને અતિથી પછી એની ઉર્જા કે એ ઉપર જે બાજુ ગની વને. જડે પણ કે અંદર જો એ એક્સપિરિયન્સ થઈએ ને પણ જડે સંપૂર્ણ રીતે અંદરથી પણ પાંજી કાયા કે પંડ કે સમજી ગયું પછી દાદાને જ્યાં કે પછી કરજા વર્મન જો વિચાર તો હણે પાંજા વર્મન મેં જી કે બે જાણે જી સમજે જી પાંજી ઈચ્છા આવે ને એ બારમથી જે પ્રવેશ જે માધ્યમથી થઈ શકે અહીંયા ને અંજી કાયદેસર વિધિ હોય અને કે કઈ રીતે સ્ટેપ ટુ સ્ટેપ કરી શકું એ બધી વસ્તુ જો રિસર્ચ બેઝ એવિડન્સ ની સાથે પણ એ બુક ની અંદર ઉલ્લેખ કર્યો હોય. જી કાનજી સાહેબ, આ જે તીરથ જે ગાલ કહેલી કે પેલો તીરથ પાંજો ચંદરવો, બીજો હોય કારુંપો કેદાર, ત્રીજો સોમયો લંગ પણ છે ને શેણી તરાય જુગા જુગ જો સતાર. તો એકચ્યુઅલી પણ અંજી અંદર એ બુકની અંદર તીરથ શબ્દ જો પૂરો મિનિંગ હે ને એના ઉપર પણ ડિટેલ જો પણ જો વિવરણ કર્યું હોય. એકચ્યુઅલી તીરથ એટલે કેવી વસ્તુ હોય કે તીરથ એટલે એડો પ્લેસ, એડી જગ્યા કે જતે કોઈ સિદ્ધ પુરુષ, કોઈ અવતારી પુરુષ અથવા કોઈ જાગેલો માળું હોય તે અકડ્યો એનર્જી જો એડે પ્રકારની રચના કરી રહી હોય કે માણસ ઇઝીલી થોડોક પ્રયત્નથી સ્થૂલ ડાયમેન્શન મેંથી સૂક્ષ્મ ડાયમેન્શન में प्रवेश કરી શકે, स्थूल जगत में थी सूक्ष्म जगत में प्रवेश કરી શકે, शरीर में थी ध्यान में प्रवेश કરી શકે. એડી જે જગ્યા है ને કે તીર્થ સ્થાન ચાય મેં છે તો દાદાની પાંજે મહેશ્વરી સમાજ જે મેઘવાર જે અપલિફ્ટિંગ માટે જે ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરે માટે ही चार मेन જગ્યા જો નિર્માણ કર્યા જતે એ પ્રકાર જે એનર્જી જો તે આભા મંડળ કે વર્તુળાય કે તે બનીને માણસ અમુક ક્રિયા કરે તો અંજો બીજી જગ્યાએ થી ને અન કરતા ઇઝીલી અંજો ધ્યાનમાં પ્રવેશ થઈ શકે. પણ દાદાની જ્યાં કે જતરા દુનિયામાં તીરથ થાય અને બધે તીરથમાંથી સૌથી શ્રેષ્ઠ તીરથ બારમથી તીરથ થાય. તો જડે માણસ ઘરે બારમથી જો તીરથ પણ કરું ને તો અતે દાદાની એડી રચના કહી રહ્યા કે અતે પણ બહુ સરળતાથી સહજતાથી માણસ સ્થૂલ જગતમાંથી સૂક્ષ્મ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે, ધ્યાનજી અંદર પ્રવેશ અતે ઇઝીલી કરી શકે એ રીતની જ આખી રચના કરેલી છે. અને બીજા દાદાની વેદમાં એ છે કે અહીં पंडजी करिया कमाई से तरदा गुर के दोष ડીજા, એટલે એને હતે જી પાંજે મહીસર જી આય અવાસરીની જી લોઢે ઉપર બિરાજમાન આય તો દાદાની વેદ में ये છીએ અવાપુડી જે વેદ में છીએ કે ચાર પગ લગ દીવો બરદો પછી દીવો મેલે તેજ. તો દાદાની કે હવેજી પરિસ્થિતિ જો પેલાથી જ આવો જ ખ્યાલ એ ત્રિકાળ જ્ઞાની હવા તો કોઈ માણસ એ વસ્તુ જે અભાવ में અંજો તીર્થ જો લાભ ના ગણી શકે એ રીત જો અને લોકો એ અને કે પેલાથી ખ્યાલ હવે તો એ ના બને એની પૂરેપૂરી તકેદારી એની રાખ્યા જ હોય. તો સાંજે રિસર્ચ પ્રમાણે હતે દાદાની આટલી બધી ગહેરી રચના કર્યા એમાં સૌથી પહેલા જે મંડળ હોય ને તો એમાં બહુ પ્રકારના મંડળ હવે આકડો સ્થૂલ મંડળ હવે ને આકડો જીવ મંડલા જોવાય એમ કે લિવિંગ મંડલા હોય. તો પાંજી જે સિટિંગ એરેન્જમેન્ટ થાય ને જે સત ઓળું અને મહીસર અને જે સામે વીએ ને લેખોડીએ વાળો એ 9મું જોવાય, 9મું ભાગ હવે એ જો તો એ આગળી એ પણ આપણું જીવ મંડલાય એટલે એ જે અઠે જેણે જે એનર્જી ને કોન્સન્ટ્રેટ થી પહેલા બારમથી જે તીરથ ઉપર ને અતિથી સીધી છે લેખોડીએ વારે ઉપર. એટલે હણે એમાં કોઈ કે ખ્યાલ હવે કે ના આવે પણ એ જે લેખોડીએ વાળો હોય ને અનકે જો ખ્યાલ આવે ને તો એ અઠે જેણે જે એનર્જી જો પોતે ઉપયોગ કરી જ શકે. અને રહી વાત પાંચ બારમથી જે કંગણજી તો કંગણ કરું હોય કે એ જે तीर्थ जो जी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जो जी प्राणिक स्ट्रक्चर है तो अनमें जले लेखो डीए वारे पसी गुरु साधारण माड़ू संसारी माड़ू वे तो अन पसी ई प्रकार जा सक्षम प्राण जो अभाव हवे
તડે દાદાની અને કે હેલ્પ પૂછાય માટે થઈ અને ઈ કંગણાય અને ઈ કંગણ ભરીને અતેથી ઈ જે સત ઓળું અને મૈસર જો જે પ્રાણી સ્ટ્રક્ચર હોય ને જો અપલિફ્ટિંગ આપણો ધક્કો લાગે કે જંજે કારણે ઈ બારમતી મેં પ્રવેશ કરે ને દાડો છે ને કે કરોડસો ખોરીએ જા કસમર ઉતરે બારમતી મેં વટે કંગણ में છે કંગણ ઉજાર ને જીવ પખાર પંડ ભરિયા પાણી પરમાં બારમતી में બેસે તો જીવ પાતક મેલે તો હણે જો ઈ જીવ અત્રી પ્રાણી ઉર્જા અન કે મળી દાદાની અને જે રચના હતી અન કે લેખો ડીએ વારે કે અત્રી મદદ પહોંચાય અને પછી જો એ લેખો ડીએ વારો બારમતી में બેસે જો એ બારમતી જે અંદર પ્રવેશ કરીને મેર મંજી ઉપર જો વીએ ને તો અંજે અંજા પાતક ઉતરે 12 થી પાતક નહીં ઉતરે સૂક્ષ્મમાં પ્રવેશ થઈને તો જ પાતક ઉતરતા કે પાતક એ સૂક્ષ્મ વસ્તુ હોય એટલે અતેથી એ રીત જે રચના આય જ કે એ અતે વનીને અંજો એ થઈ શકે અહીં બરાબર અને સિવાય અહીં છે કે એ મેટર કે લગદો પાંજે કે હવે ડિસ્કશન તો અને ટૂંકમાં ચાહીજો મતલબ કે દાદાને એ રીત જ આખી રચના કરેલી આવી કે જો પેલા કેળો એ મંડલા જો નોલેજ પાંજી પરંપરા में ना दुनिया में जतरी जगह पर है ना ते બધે એળો જ હવે કે ગુરુ શિષ્યજી વચ્ચે ગુપ્ત હવે એટલે ગુરુ જડે અંજે અધિકારી શિષ્ય કે અનમે પ્રવેશ કરે જો માર્ગ બતાવી ને પાંજે પણ ચોક્કસ એળો હુંદો જ પણ સમયજી સાથે 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 ને ઘણો લંબો સમય થઈ ગયો હોય તો અંજે કારણે કદાચ એ આઈડિયા ને એ થોડુંક સાઈડમાં થઈ ગયું હોય બાકી રસ્તો એ જાય અને આખી રચના એડી જાય કે થોડોક દાદાની છે કે થોડોક પ્રયત્ન માણસ પોતે જ રીતે કરી દો ને તો અંજો પ્રવેશ થયો નકડી વાર પ્રવેશ થયો ને તો દાદાની એમ કે હતે અકડો ડગલો મેઘવાર હલદો ને તો દાદાની 10 ડગલા સામે હલદા જ જય ધણી માતંગ દેવ